الله يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وفاتحة لحوض سيدنا حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكتبيين وإلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع ساداتنا آل أبي علوي والذوي الهدوء عليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا وذوي الحقوق الواجبات علينا وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا وعلى جميع المسلمين إلى يوم الدين من بركاتهم وكراماتهم وإمداداتهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tahsin tilawah kita di suratul A'la. Ya suratul A'la, sabbih isma rabbikal a'la pada ayat yang ke berapa?
ingat dari berapa? 10 Ustaz. Hah? 9 ya, 9. 9. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Silakan buka suratul A'la ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Kalau dibaca dzikra, nah itu seakan kita mendapatkan hamzah. Ya, di belakang alif itu dzikra. Ya, setelah huruf ra ada seperti huruf ya, tapi itu sebenarnya bukan ya, itu disebut dengan alif. Ya, disebut dengan alif. Ya, bukan ya itu dzikra. Ya, jangan ditambahin seakan-akan ada huruf hamzah. Jadi dzikra, ra, bukan ra, bukan ra, tapi ra. Beda antara ra dengan ra. Tapi ini baca gimana? Dzikra, ra, dzikra. Ya halus, bacanya halus. Tapi kalau misalnya kayak orang baca dzikra, nah itu menambahkan hamzah. Sekali lagi, fadzakir in nafa'ati dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya, ada idgham di situ mai, ya. Nun mati bertemu dengan ya, idgham di gunnah. Ya, jadi ditahan. Sayadzakkaru man yakhsha. 1 2 3. Sayadzakkaru man yakhsha, huruf kha ya. Jangan nanti diganti jadi yahsha. Jadi pakai ganti pakai apa? Ha, yahsha, la yakhsha gitu ya. Terus lam itu huruf apa? Shin. Jangan yakhsa, tapi yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. 1 2 3. Sayadzakkaru wa yatajannabuha al-ashqa. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Pada kalimat alladhi yasla alladzi itu ada ya sukun ya. Kalimat alladzi itu pasti ada ya sukun. Ya sukun, ya sakinah. Lalu bertemu dengan huruf ya yang berharakat fathah pada kata-kata yaslah. Nah, itu ada ketemu ya sukun lalu bertemu dengan ya berharakat. Ya. Itu ya mati, ya mati ketemu ya itu enggak jadi idgham. Nanti kita sering ketemu juga di kalimat pada surah An-Nas alladzi yuwaswis. Makanya baca itu jangan musyaddadah, jangan dibaca tasydid, jangan dibaca alladzi yasla, alladzi yasla. Jangan dibaca tasydid, tetap dibaca apa? Tetap dibaca mad asli alladzi yasla, alladzi yasla. Jadi jangan dibaca alladzi ya gitu ya, musyaddadah. Di apa? Di tasydid. Ya di tasydid. Ya sekali lagi alladzi
yaslan naral kubra. 1, 2, 3. Alladzi yaslan naral kubra. Jangan kurangi dikit lagi. Alladzi yaslan naral kubra. 1, 2, 3. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Ada idgham di kalimat qad, idgham. Sorry, qalqalah surah. Qad aflaha, terus man tazakka, ikhfa. Nun sakinah ketemu dengan ta. Qad aflaha man tazakka. 1, 2, 3. Qad aflaha Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Sekali lagi, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Hayatad dunya. Hayatad dunya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bal 1, 2, 3. Baik. Kalimat dunia itu sebetulnya ada nun sakinah ketemu ya. Ya. Mestinya apa itu? Idgham. Ya, tapi nggak boleh tuh. Nggak boleh baca idgham, wajib dibaca izhar. Di dalam Quran ada 4 kata. Ada 4 kata yang dia nun sakinah bertemu ya, atau nun sakinah, nun sukun, nun mati bertemu ya, atau nun sakinah, nun sukun, nun mati bertemu dengan waw. Tapi nggak boleh dibaca idgham. Contohnya kalimat apa? Dunia, ya kan? Dunia itu apa lagi? Bunyan, dunia, bunyan, sinwan, qinwan. 4 kata. Walaupun nun mati ketemu ya, nun mati ketemu waw, kagak boleh idgham, wajib izhar. Wajib izhar. Kenapa? Karena berada dalam satu kata. Gitu. Ya, dalam satu kata. Tuh, apa aja tuh? Dunia, bunyan, sinwan, dan qinwan. Tuh 4 kata. Wajib dibaca izhar. Makanya dibacanya Pak. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunia baca izhar, jelas. Enggak boleh dibaca duya. Enggak boleh dibaca bal tu'thirunal hayatad dunya. Enggak boleh. Wajib dibaca apa? Izhar. Ya, dibaca jelas dunia. Nggak ada. Cuman apa namanya, dia bentuknya idgham, tapi dibacanya wajib izhar. Kenapa? Karena ada dalam satu kalimat. Dia ada dalam satu kalimat. Gitu. Ya. Ada 4 kata dalam Quran. Mungkin sinwanun, qinwanun, bunyanun, dunia. Ya, dunia banyak nih. Kalau sinwan sama qinwan cuma sedikit. Yang banyak dunia. Ya. Baik. Ya. Mungkin kalau boleh dibahasakan begini. Secara majaz disebut dengan izhar. Izhar kayak izhar majazi. Dia dibaca izhar walaupun bentuknya apa?
idgham. Wah, mati ketemu ya, mesti idgham, nggak boleh. Dibacanya izhar. Ya, karena apa? Dalam satu kata. Gitu. Sekali lagi, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. 1, 2, 3. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula. 1, 2, 3. Lafi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, Al-Fakir baca-baca lagi di kitab At-Tibyan kalau nggak salah. Itu ketika imam umpamanya baca Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu hukumnya bagi orang yang membaca alaihimassalam. Ya, alaihimassalam. Karena ini yang disebut berapa orang nabi? Berapa orang nabi yang disebut? 2 orang. Kalau 1 nabi alaihissalam. Kalau 2 nabi alaihimassalam. Tapi kalau nabi yang disebut banyak, bacanya alaihimussalam. Gitu. Ya, jadi dibacanya Suhufi Ibrahim wa Musa. Terus misalnya ada makmum bilang gini, alaihimassalam. Itu hukumnya jaiz. Ya, jaiz. Boleh aja. Tapi jangan salah nyebut. Ya, udah agak kenceng salah. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam, salah. Alaihimassalam. Ya, alaihimassalam. Jadi kalau alaihissalam buat 1 orang nabi, ya alaihimassalam untuk 2 orang nabi, alaihimussalam untuk 2 orang untuk lebih dari 2 orang nabi. Nabi banyak. Yang umpamanya berapa? 3 gitu. Ya, jadi jaiz, boleh-boleh aja. Ya, jadi dihukumkan tuh boleh-boleh aja. Ya, dan tidak membatalkan sholat. Tapi bacanya jangan terlalu kencang. Ya, cukup minimal diri kita sendiri yang dengar. Minimal diri kita sendiri yang dengar. Jadi itulah surah Al-A'la. Suratul A'la, ya, berapa ayat? 19 yang sering dibaca tiap hari Jumat. Ya. Kita baca dari awal ya. Kita baca dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada.
يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Jadi bacaan sadaqallah itu enggak bid'ah, karena ada tuh sebagian video ya mereka yang disebut mungkin ustaz segala macam mengatakan sadaqallah bid'ah. Enggak ada itu bacaan sadaqallah. Nabi enggak bilang sadaqallah. Nah, ini berarti mainnya belum jauh. Sadaqallah enggak bid'ah. Asalnya dari mana? Asal dari Quran. Ya, asalnya dari Quran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat berapa? Ayat 95. Kata Allah, "Qul sadaqallah." Katakanlah hai Muhammad, sadaqallah. Qul, katakanlah hai Muhammad, sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi enggak beda. Ya, boleh bahkan diucapkan, dianjurkan oleh para ulama, bahkan di kitab At-Tibyaan itu kalau nggak salah diperbolehkan. Ya, jadi jangan tuh kita suka dengerin orang yang dikit-dikit bid'ah, gak ada dalilnya. Bukan gak ada dalilnya, dia malas baca. Mainnya kurang ya. Bahkan ketika ada potongan video seperti ini, mereka katakan shadaqallahul azim itu bid'ah. Setelahnya ada video Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudais baca Quran. Akhirnya dia bilang shadaqallahul azim. Lucu nih. Yang katanya belajar di mana? Arab Saudi. Yang katanya alumni Timur Tengah mengatakan shadaqallahul azim, enggak taunya Imam Masjidil Haram juga baca shadaqallahul. Jadi jangan mudah gitu ya, ikut-ikutan kayak gitu. Ya, jadi qul shadaqallah ya, itu dalilnya dari Quran. Jadi boleh baca shadaqallahul azim. Nah, itu dinamakan apa? At-tasdiq. Ya, jadi ada basmalah, ada ta'awudz. Ta'awudz itu kita mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada basmalah, kita mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada at-tasdiq. Ya, shadaqallahul azim. Semuanya ada dalil. Bacaan ta'awudz ada dalilnya? Ada. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Quran. Ya, Quran. Kalau kalian baca Quran, ya berlindunglah dari godaan setan yang terkutuk. Basmalah dari Nabi. Ya, dari Nabi. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Ya, setiap sesuatu yang memiliki nilai kagak baca basmalah kurang berkahnya atau berkahnya hilang. Sadaqallah dari Quran. Allah yang bilang, "Qul," katakanlah hai Muhammad, sadaqallah. Allah itu maha benar. Ya, jadi gitu. Ya, jadi bukan karena ada dalilnya. Ada yang dalilnya, cuman
dia kagak mau apa namanya bulan. Sama kayak maulid. Maulid ada dalilnya. Maulid ada dalilnya. Maulid ngapain sih? Maulid itu jadi ta'in. Ceritain Nabi kan. Dia Quran faqsusil qasas. Ceritakanlah oleh Muhammad kisah-kisah Nabi terdahulu. Allah nyuruh Nabi Muhammad di Al-Quran buat apa? Buat ceritain umat-umat terdahulu. Membaca itu baca apa Quran di tengah-tengah sebaiknya pakai basmalah atau nggak usah langsung baca. Masih pernah di sekolah aja di tengah-tengah surah. Selain ya surah At-Taubah tetap disunnah. Selain surah At-Taubah tetap disunnah. Surah At-Taubah itu di awal haram baca basmalah, di tengah makruh. Ya surah Taubah, ya surah ke-9 daripada Quran haram baca bismillah. Ya di awal surah, makruh baca basmalah di tengah surah. Selainnya tetap disunnah. Termasuk dalam sholat. Nah kalau dalam sholat itu disunnahkannya hanya sebelum baca Fatihah. Baca ta'awudz ya. Kalau baca basmalah boleh-boleh aja. Pertengahan ayat kita baca basmalah boleh-boleh aja, enggak jadi masalah. Ya. Yang kan basmalah bukan ta'awudz ya. Iya. Basmalah boleh. Misalnya begini. Kita kan habis Fatihah nih, kita membaca potongan ayat. Potongan ayat apa yang kita baca umpamanya? Ayat kursi atau akhir dari surah Al-Baqarah. Boleh-boleh aja kita membaca basmalah. Afdolnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la baca basmalah. Ini baca basmalah. Afdolnya baca basmalah. Sekarang gini, kita baca Quran. Jadi kita baca Quran. Al-Baqarah itu 3 juz. Ini 3 juz. Terus kita berhenti di tengah-tengah. Besok mau baca lagi, apa yang kita lakukan? Baca ta'awudz lagi. Baca basmalah lagi. Gitu. Jadi diperbolehkan kita baca basmalah. Enggak baca basmalah boleh enggak jadi masalah juga. Enggak jadi masalah juga. Ya, tapi afdolnya ya baca basmalah. Imam itu ya setiap dia baca bismillah itu dari potongan ayat setiap itu sendiri yang mana baru itu jelas. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Dibaca setiap Iya. kamu mengatakan Gak apa-apa, gak jadi masalah. Bahkan kan kalau dalam selain mazhab Syafi'i yang menganggap Fatihah, yang menganggap basmalah itu bukan bagian dari Fatihah, mereka pun baca sir. Mungkin kalau pernah berangkat umroh, ya kan? Itu kan mungkin kita langsung Alhamdulillahirabbil alamin, mau baca basmalah baca, tapi dibacanya sir. Kenapa? Karena mereka bermazhab dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Ya. Jadi Fatihahnya sir. Bukan gak dibaca, tapi Fatihahnya sir. Bukan dibaca, enggak. Dibaca. Mikir saking sensitif kan kadang gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Tetap dibaca, cuma bacanya sir, pelan. Ya, nyaris kagak kedengeran, cuma kadang-kadang kedengeran. Karena mikir itu kan kalau di Timur Tengah itu di Masjidil Haram Nabawi, kan mikir kagak di sini. Kagak apa namanya? Kagak di kuping, kagak. Mikir apa namanya? Di apa? Di stand. Stand itu jauh dari imam. Jauh jarak itu bisa apa? 30 cm. Tapi suaranya kedengeran. Maklum. Soalnya pasti harganya miliaran, ratusan juta bukan sampai mungkin miliaran gitu. Kalau di sini habis duluan doang, kasih duluan doang. Wah, soalnya yang bagus tuh kayak Masjidil Haram. Iya. Modalin dong. Itu bisa ratusan juta. Ya, bayangin. Enggak, antum bayangin 30 cm. Ini 30 cm begini nih, kan kurang lebih kan begini. Ini kalau ngomong kira-kira gimana? Kedengar enggak? Kagak kan? Tapi kalau di mana? Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid-masjid besar di Timur Tengah itu kedengar. Enggak ada yang pakai mic apa namanya? Kancing enggak ada. Atau pakai mic apa namanya? Mereka stand-nya 3. Stand buat ketika buat diri, stand ketika dari apa? Rukuk, posisi utama, stand ketika posisi duduk. Gitu. Ya, itu
ini apa namanya, iya udah begini aja udah alhamdulillah, mungkin kedengar gitu ya. Alhamdulillah udah diselesaikan. Maksudnya juga masih dikategorikan jadi begitu ya. Tetap tengah surah tetap ada kesunahan baca basmalah. Ya, kalau mau bacanya sir ya, mau bacanya jahat ya itu nggak jadi masalah. Fatihah juga seperti itu. Ya, Fatihah juga seperti itu. Kalau kita Syafi'i ketika bacanya jahat, maka basmalahnya jahat. Tapi kalau selain Syafi'i, ya kayak Imam Ahmad Hambali, bacanya sir. Mau tanya nih, kebetulan kan ini momennya pas Maulid nih. Tadi Ustaz juga sempat sampaikan hal Maulid. Kalau dulu waktu kita masih kecil-kecil ya, tahun 70, 80, 90-an lah, dalam arti Maulid itu selalu khas yang sangat suci itu kita selalu ada qori. Zaman dulu kita kecil, qori baca Quran. Nah, qori kita ngundang selalu ya kemana-mana ya. Kalau sekarang kalau saya perhatikan jarang bisa nggak ada gitu. Jadi yang selalu disucikan kalau Maulid itu selalu membaca rawi kan gitu ya. Kalau dulu qori baca Quran berjanji. Terus perjalanan berjanji tiba Simtud Duror. Sekarang kalau saya perhatikan kayaknya Simtud Duror seperti Quran ya. Jadi kalau qorinya nggak ada tapi Simtud Durornya yang diutamakan kan gitu ya. Maksud saya gini, apakah memang kita kembali lagi bahwa ya tahun lalu kan kita pernah qori internasional ya. Nah, jadi kalau bisa budaya di Tanah Rendah tuh Maulid tetap ada qorinya. Jadi Quran itu menjadi hal yang disucikan, diutamakan, yang sampai rawinya yang diutamakan gitu ya. Kita kan nggak tahu perjanjiannya apa, rawi kan perjalanannya kita dulu mengenal berjanji, udah hafal deh luar kepala gitu. Kemudian perubahannya saya nggak tahu kalau memang perkembangan gitu ya, diba terus sekarang jadi Simtud Duror yang memang hampir semua orang tuh selalu baca. Nah, pertanyaannya sekarang ini kan masyarakat itu kan lebih senang mendengarkan cerita bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling suci. Tapi pada saat kita mendengarkan rawi dalam bahasa Arab, kadang kita sepertinya hanya mendengarkan, nggak tahu artinya kan gitu. Mungkin ada momen suatu saat kita menerjemahkan rawi tersebut sehingga anak-anak tuh tahu bahwa Nabi kita tuh berakhlak yang mulia gitu kan, seperti itu. Mungkin ya bisa pertanyaan, bisa ide kan gitu ya. Itu Ustaz. Iya, memang betul. Idealnya kayak begini. Maulid kan bukan di Indonesia doang. Dapat ini, Maulid bukan di Indonesia doang. Malaysia bikin Maulid. Ya, Thailand yang Islam Maulid. Singapura yang Muslim. Ya, bahkan India yang Muslim itu juga merayakan Maulid. Mesir, negara-negara yang berkas segala macam. Memang begini. Idealnya di Maulid tuh minimal ada 3. Ya, ada 3 nih isi atau esensi Maulid itu. Pertama apa? Qiraatul Quran. Di Mesir selalu, bahkan di negara-negara apa namanya, kita masih Asia Tenggara ya. Asia Tenggara ya, di Malaysia. Bahkan di Istiqlal tuh sebagai masjid nasional itu Maulid kemarin juga apa namanya diawali dengan pembacaan Al-Quran. Dan memang betul yang apa namanya, mungkin yang ibaratnya bagusnya baca Quran terjemahnya. Jadi ada Quran terus tadi tilawah. Itu pertama qiraatul Quran. Yang kedua baca Maulid. Rawi sebenarnya bukan Maulid nih, seperti rawi. Rawi itu riwayat. Atau bahasa lainnya sirah. Apa itu sirah? Perjalanan. Ya, perjalanan di itu. Jadi sirah nabawiyah. Karena di situ nggak diceritakan tentang Maulid doang. Tapi ada kitab Maulid yang menceritakan kehidupan sebelum Nabi lahir. Nabi masih kecil, Nabi remaja, ya periode Mekah, periode Madinah, dan segala macamnya. Nah, kan banyak memang sekarang betul perkembangannya. Dan sekarang ada Maulid bahasa Indonesia, namanya Maulid bin Yahya. Silakan cari di YouTube, ya, namanya Maulid bin Yahya. Yang ngarang seorang habaib, masih muda orangnya. Kalau nggak salah dari Cirebon, tinggalnya di Cirebon. Maulid bin Yahya itu pakai bahasa Indonesia. Maulid itu pakai bahasa Indonesia, gitu. Ya. Yang kedua tuh baca rawi, baca sirah nabawi. Yang ketiga ceramah. Yang mana harus diceramahi itu adalah
memperkenalkan siapa itu Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Ya, Maulid itu baca Quran, terus baca rawi atau baca sirah nabawiyah dan ceramah tentang Rasulullah SAW. Begitu. Cuma kan kadang-kadang begini, ya kadang-kadang kita kan mau bikin acara kayak begitu, kadang-kadang terbentur di dana. Undang kori internasional itu atau level nasional itu jangan kira murah. Jangan kira murah. Bayarannya apa namanya? Lumayan. Iya, bagi punya kawan-kawan kori yang kelas kori nasional sampai kelas kori internasional. Itu mohon maaf, lumayan juga ngasihnya lumayan. Mungkin kita selama ini kenal dengan legenda kori Indonesia kan Ustaz Muhammad Zafar. Beliau kan kori internasional sekitar tahun 87 kalau nggak salah ya, atau 70-an, 70 atau 80. Tapi sekarang di Indonesia kori internasional itu banyak. Di Istiqlal aja itu yang menjadi muazzin sama imam itu beberapa kori internasional. Dan mohon maaf jujur untuk kita yang ngasih hadiah gitu, yang pantas untuk orang yang sudah mencapai level nasional atau internasional kan apa namanya? Ibaratnya butuh dana yang masya Allah jutaan deh. Ya, tapi nggak jadi masalah kalau misalnya dananya ada. Kita nyebar amplop nih masjid nih, ngasih ke satu orang 1 juta. Makanya besok kalau ngasih 1 juta, besok nggak usah 1 orang dapat berempat, 1 orang 2 orang masing-masing pulang. Gitu kan ibaratnya begitu. Ya, kan begitu. Ya nggak apa-apa, jadi masalah yang sebuah masukan. Ya, ada yang mau ini ya silakan cari. Cuma memang artinya begini, kita menerapkan sesuatu yang baru itu, umpamanya besok masjid kita membaca maulid bahasa Indonesia, itu apa gitu? Butuh sosialisasi terlebih dahulu. Ya, dan juga tentunya kan untuk kita harus dibeli. Ya, dan kalau bisa orang semuanya megang satu. Mengapa punya tuh ada impian misalnya begini, besok maulid umpamanya nih suatu saat maulid kita pasang apa namanya layar, pasanglah. Jadi apa yang dibaca orang yang baca maulid ditampilkan di layar dan ada terjemahannya sehingga yang hadir tuh bisa lihat ke layar, oh ternyata terjemahannya seperti ini. Atau misalnya ada dana, ya, beli kita maulid yang banyak. Ya, umpamanya maulid Situtur, Tiba, Azab segala macam kan banyak maulid itu kan sekarang udah banyak terjemahannya. Ya, dibagiin satu-satu. Sehingga ketika yang baca nih, yang jadi petugas dibaca, yang lain bisa ikut nyimak dengan lihat, oh ternyata artinya seperti ini. Memang sekarang trennya ini simtud duro. Bahkan bocah-bocah sekarang pada apa simtud duro. Karena apa namanya yang di mana-mana sekarang trennya seperti itu. Bukan hanya di Indonesia. Tapi nggak jadi masalah kalau misalnya suatu saat kita baca umpamanya di Barzanji. Masalah begini, yang bisa baca dengan nada yang ini bisa tadi. Kan Barzanji itu ada nadanya, Diba itu ada nadanya. Kenapa kok Simtutura lebih terkenal? Karena Simtutura itu dengan bacaannya yang apalagi dibawa oleh gaya-gaya habaib, terkesan bagi orang yang baca itu lebih mudah. Ya dari sisi sedangkan kalau misalnya baca Diba umpamanya, kalau kita dengar Habib Ali ya bin Salih Al-Attas, ya kan? Ada Habib Ali Diba, itu kan nadanya kan kalau kita dengerin agak sulit juga itu. Ya agak sulit juga. Nggak semua orang bisa. Atau mungkin Barzanji. Ya Barzanji itu ada nadanya juga. Mohon maaf, kurang sedap rasanya baca Diba, baca Barzanji tapi kagak pakai nada. Itu kurang resep, kurang resep. Ya, itu dia kenapa Simtudora, karena mudah bagi orang baca, nggak perlu pakai nada. Tapi apa? Jadi masalah kita menerima setiap saran. Ini nggak menutup kemungkinan ya suatu saat kalau misalnya kita mengadakan acara-acara tertentu itu tadi intinya dia pertama qiraatul Quran, kita undang qari untuk baca Quran. Yang kedua baca sirah nabawiyah. Yang ketiga ceramah. Yang ceramahnya itu harus tentang apa? Tentang siapa itu Rasulullah SAW. Nggak ngalor ngidul, nggak mau bicara politik, nggak ngomongin orang segala macam. Ya doain aja. Tapi yang perlu Al-Baqir sampaikan sekarang ini begini, untuk maulid besok ya kan kemarin kita malam 12 Rabiul Awal tuh ini apa namanya maulid ngambil keberkahan malam 12 Rabiul Awal. Kemarin
pengurus rapat segala macam, ya pengurus rapat. Akhirnya diputuskan karena insya Allah tanggal 28 September, ya, 2 bulan ini nih, hari Minggu terakhir tanggal 28 September bertepatan dengan MS3G Majelis Silaturahmi Sholat Subuh Gabungan serta Jabatan Jatinegara. Insya Allah kita, ya, yang jadi sahibul baitnya nih. Jadi tanggal 28 September 2025 hari Sabtu Minggu terakhir bulan September, insya Allah kita semua jadi sahibul bait, jadi tuan rumah untuk MS3G Majelis Silaturahmi Sholat Subuh Gabungan secara jadi negara, rapat dengan pengurus segala macam, ya semuanya ya sepakat udah jadi Masjid Jami Ittihadul Ikhwan. Insya Allah untuk tahun ini untuk acara maulid yang besarnya digabungkan dengan ya sholat subuh berjamaah sekecamatan jadi negara. Jadi sekali-sekali maulidnya subuh, sekali-sekali mudah-mudahan banyak yang datang, mudah-mudahan banyak yang datang. Jadi seperti itu. Jadi udah diputuskan tanggal 28, ya mudah-mudahan ya Allah lancarkan dan mudahkan semuanya. Dan tentunya nanti insya Allah akan ada penyebaran amplop segala macam lah. Nanti anak-anak Disney itu yang ngurus insya Allah nanti diumumkan dari sekarang. Insya Allah acara maulid Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, ya sekaligus acara majelis silaturahmi sholat subuh masjid silaturahmi sholat subuh gabungan sekecamatan jadi negara yang diadakan hari Minggu atau hari Ahad tanggal 28 September 2025. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat afiat, bisa menghadiri. Ya untuk usulan-usulan yang tadi baca maulid apa mungkin nanti insya Allah dibicarakan lagi. Ya dibicarakanlah. Kalau misalnya baca baca gini, yang lain ada bisa baca juga nada yang ini nggak bisa. Ya baca riba nada yang ini nggak bisa. Kita makanya ntar insya Allah dibicarakan bagaimana baiknya. Ya, jadi begini. Siapapun yang ngasih saran kepada kami para pengurus, tentunya insya Allah saran itu akan kami tampung, ya, akan kami tampung, akan kami bicarakan, akan kami rapatkan, ya, yang kira-kira masih bisa dilaksanakan, tentunya akan dilaksanakan. Ya. Doain aja, ya doain aja mudah-mudahan ya semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mohon doanya ya kemungkinan besar Sabtu depan libur karena insya Allah hari Kamis yang akan datang insya Allah Al-Fakir tanggal 10 ya September 2025 Al-Fakir berangkat ya untuk melaksanakan ibadah umroh tanggal 10 insya Allah pulang tanggal 19 September 2025 selama 9 hari. Mohon doanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, nanti insya Allah antum semua dapat doakan di sana mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bizidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tawsilu kulla عوراتي وآمن الروعات
لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mengingat insyaallah nanti malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Ta'lim An-Nur dan juga haul yang pertama Allah yarhamu Ustaz Haj Ahmad Bayhaqi. Di malam pada Isya di musola, bukan musola, bukan di depannya, musola Darul di depannya. Ya. Jadi mengundang antum semua untuk hadir nanti malam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Ta'lim An-Nur sekaligus haul yang pertama ya dari guru kita Allah yarham Ustaz Haj Ahmad Bayhaqi. Mudah-mudahan antum sehat afiat. Amin. Jadi tamam qalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.